जय श्री साई। एबे कार्तिक मास सकाळु तो सबुदिन मु गाधाए ठंडा टिके ହେଇଛି। अनुभूति बहुत दिन हेलाणी। बहुत भौणी भाईंकर कथा सबुबले मेसेज मु पढुछि कोन करिवे बाबांकर अनुभूति विपद कहया पाई बाबांकर वीडियो छाड़िया पाई मु तो सबुबले शॉर्ट वीडियो छाडुछि आपण देखंतु। आउ आजिकली एमिति लोक बिजी हे गेले लॉन्ग वीडियो देखिबा को भी तांका पाखरे समय नाही तथापि बाबांकर अनुभूति आरंभ करिवा। तुमरे दुआरो खाली हाथ केही फिरता जाइनी साई। तुमरे दुआरो खाली हाथ केही फिरता जाइनी साई। सुने छे कहार दुख को है बाबा, सुने छे कहार दुख को है बाबा, पर न तो केबे सहे, पर न तो केबे सहे। तुमरे दुआरो खाली हाथ केही फिरता जाए रे साई। ठंडा तो प्रबल है। बाबा पाखे मैं दुख कही थाए मु सुख कही थाए। एमती को मनीष नहीं जिता जीवन में दुख नहीं अभाव नहीं जिते धन थाओ किछि मनर अशांति अभाव फल पाइबार अभाव परिवार भितर किछि ना किछि चली तारि भितर मु मोर सान पुओ पई बाबा पाखे सब बेले जणै थाए जे बाबा परीक्षा सरला परे पास आउट हैला परे 2 वर्ष प्राय हो गलानी। गोटे वर्ष ट्रेनिंग नहीं आ गोटे वर्ष बसिलानी। बाबा मु बाबा को सब कहे बाबा आपण आपण नाती कथा चिंता करतु। मुझे कहे मुझे कहूँ बाबा पाखे मथाटे बाबा पाद धीरे रखिकी टे गेल कर सब बेले मोर ये दुख जन थाए। जिते बड़े कथार कहते बाबांकर जिते बड़े कृपा हम ना कि अटकई पारे कारण परीक्षा सरला ट्रेनिंग वर्षे नेला पाठर ये आहरी वर्षे घरे बसला पास आउट है 2 वर्ष होगला। पाठ तो आ पिला आजिकली पढ़ा को प्रस्तुत नुहति कि ताकू जी मन रखिए घोषिबे केतेबेले चाकरी हम मोबाइल रे सब बेले बिजी। तेणुक जितेबले बहुत बाबा पाखे डाकिला परे से तार आसला मेल आसला जे तुमर ये तारीख दिन एग्जाम अच्छे तापर इंटरव्यू 3-4 घंटा पर इंटरव्यू अच्छी। बाबा पाखे कलशटे बसैली। बाबा को आम गरीब दुखी कौन बा दे पारिबा कौन तांकर ये संसार तो सबू तांकर कौन बा तांको देवी एमती माँ मन ना बड़ आड़ा आडंबर रे मोर लक्ष्य नुहे। जेतिकी मु चाउल बतुरई से चुना तो हम। तेणुक बाबा पाखे गुआटे मानसिक कर बसैली कलश टे बसैली। सब बेले संध्या बेले बाबा खाली कह बाबा जिते बड़े पुओ जीव आपण जीवे जिते बड़े से माने रिटर्न रे पास न कले इंटरव्यू कौट आसब बाबा टिके आपण जीवे बास एतिकी कहीदिए। खाली मु बेसी किसी मु आखिरे लुह गड़ाइनि कि बेसी मागेनि बेसी मु मागेनि खाली एमती मुरबी हिसाब रे मो बाबा को खाली जणे दे पळे आसे कारण घर करी गृहिणी टी ये डाकुथब सी डाकुथब तापरे दुख सुख हवा को आमको समय कहीं केवल कर्म खटणी ये सब विषय आपण माने तो जानती घर तो देखुं एत बड़ घर एक सब काम मु करी थाए। तार भितर जा हो बाबा ताको रिटर्न रे पास करदेले। 40 पिला आसीथिले 40 पिला भितर 20 जन रहिले। तापरे सेमती बाबा खाली जाऊथिबे आसुथिबे ए बाप पुओ जाई थांदी भुवनेश्वर रे पड़ीथिला
ବାପ ପୁଅ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଟିନ୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି କହିଦିଏ, ବାବା ରିଟିନ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସରିଗଲା ବୋଧେ। ତାପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ, ନାଇଁ ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କଲା ତାହେଲେ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ସବୁବେଳେ ଯେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଯଥେଷ୍ଟ, 1000 ମୁଣ୍ଡିଆ ମୋ ପାଖରେ ମାରିବା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ସାଇଟ୍ ବୁଟି ଆପଣ ବି ବାବାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁବେଳେ ତ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତାପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, କହିଲି ବାବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି ପାସ୍ କରିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ସାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ସାଇ ତ ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଯଥେଷ୍ଟ, 1000 ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଥରେ ତ କହିଛୁ, ଥରେ ତ ମୋତେ ସକାଳେ କହିଛୁ କଳସୀ ବସିଛୁ, ଏତେ ଥର କହିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏ କାମ କ'ଣ ତୁ ସବୁ କରୁଛୁ? ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ବାବା ଯେମିତି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛୁ ସବୁବେଳେ, କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ ମୋତେ? ମୋତେ କ'ଣ ଥରେ କହିଲେ ହେଲାନି? ମୁଁ କ'ଣ ମୋର କାନରେ କ'ଣ ଇଏ ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ କାଲ? ସେ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିବି ନା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଜିଆ କରିବି? ମୁଁ ଏମିତି କଜିଆ ଟିକେ କରେ। ଯାହା ହଉ ମୋ ସାଇ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିଛି। ତାପରେ କଳସୀ ସେମିତି ବସିଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସରିଗଲା। ରାତି 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ହେ ସେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିବେ କେମିତି? ଡେରି ହେଇଗଲା ନା, ସେମାନେ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକରି ରାତି 8-9ଟାରେ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ରୁମ୍ରେ ବସାରେ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ତାପରେ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗି ଚାଲିବା ନା, ଆମର ତ ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ପିଲା ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ ଖାଲି କ'ଣ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ହେବ? ସେମିତି ବାବା ତାକୁ ଏତେ କୃପା କଲେ, 2 ବର୍ଷ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ଯାହା ହଉ ବାବା ତାକୁ କୂଳରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲଟା ଆସିଗଲା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଜଏନିଂ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସକାଳକୁ ଫୋନ୍ ଖବର ପାଇଗଲି, ଖାଲି ସକାଳକୁ ନୁହେଁ 12ଟା ବେଳେ। ଏଇ କଥାଟା ହିଁ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ସବୁ କଥା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛ, କାରଣ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଠି ମୋର ତୋର ପର କେବେ ଦେଖନ୍ତିନି। ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ ଜଣାଇବି, ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଏ, ସୁଖ ଜଣାଏ। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଭଜନ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ତାପରେ ମିକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଥାଏ। କାରଣ ବାବା କ'ଣ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଅନୁଭୂତି ଦେବେ ନା, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ସେବି ପାରୁଛେ ନା? ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଯେତିକି ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ତ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି, ବାଣଠାରୁ ହୁସିଆରି ରହିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ଜଗିବେ। ପିଲା ବହୁତ ଆଜିକାଲି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକୁଛି, ମାଆମାନଙ୍କୁ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ବାଣ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହାତ ଗୋଡ଼, ଆଜି ମୁହଁ, କିଛି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ଏତିକି ମାଗୁଛି। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।